Jignasa is a Sanskrit word, means curiosity. Am I correct? So, to spark curiosity, nurture creativity, instill confidence among the rural area government school children. And also, under the caring of Umbrella, Agastya International Foundation. It's a proud privilege to extend hearty welcome to our distinguished guest, Chief Guest, ACP Sri Raju Venkat Reddy Garu. Welcome, sir. And Principal and Nizamabad Government Medical College, and Sri V. Reddy Ram Reddy Garu, guest and chief guest. Welcome to all you to this gracious event. On behalf of Agastya International, we are proud to conduct 3 virtual Jignasa science fairs. In this, already we finished 1 virtual science fair for 3 virtual Jignasas. Along with this face-to-face, we have Agastya programs in 23 states. We only celebrating this event. A grand applause from your side. Yes, because every year we are meeting face to face and we are enjoying this. In these 600 plus projects, by the screening, we select. Now, I would like to hand over the proceeding to our host. Before that, I'm requesting you all, please, I'm very much excited to this event. So today, how many students are coming to visit us, and now I'm handing to our host. Thank you. You have a big round of applause. Assistant Commissioner of Police, Nizamabad Division, respected Professor M. Yadagiri Garu, Registrar, Telangana University, and Ashok Garu, G. Ram Reddy Garu, and esteemed dignitaries of the dais, and my dear students. At the very outset, I would think their innovative talents as well as creativity for encouraging their creativity spirit in these students. As you are all aware that 40% of our Indian population is below 25 years of age, which we proudly boast of in front of other countries. 40% జనాభా మనది 25 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసులో యూత్, అండ్ you are also part of it slowly. You are in the budding stage. You are also going to be part of this 40%, and India lives in its villages. Mahatma Gandhi garu, Rashtrapita Mahatma Gandhi garu annattu, India lives in its villages and rural areas. So ఈ అగస్త్య ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఈ రూరల్ ఏరియాలో టాలెంట్ని, ఈ క్రియేటివిటీ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ స్పిరిట్ని ట్యాప్ చేయడానికి ముందుకొచ్చారు. చాలా మంచి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మై టీచర్స్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తున్నాను టీచర్స్, వీళ్ళందరు స్టూడెంట్స్ను ఈ ఎంకరేజ్ చేసి ముందటికి తీసుకొచ్చి వీళ్ళ టాలెంట్ను నర్చర్ చేసినందుకు. ఆల్ ద టీచర్స్ హు హావ్ ఎంకరేజ్ ది స్టూడెంట్స్ to exhibit their creativity and innovative talents, వీళ్ళందరికీ కూడా they all need a big round of applause. So and finally students, this is a very good platform for you
to exhibit your, keep the innovative spirit or creativity spirit alive throughout. మన రాష్ట్రం కానీ మన దేశం కానీ, రాష్ట్రం తెలంగాణ రైజింగ్ 47 అని కానీ, దేశం వికసిత్ భారత్ 47 అని కానీ, ఈ ఇన్నోవేటివ్ టాలెంట్స్ని, స్టార్టప్స్ని చాలా గొప్పగా దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్. సో ఈ వయసు నుండే, ఈ స్టేజ్ నుండే మీరు ఈ ఇన్నోవేటివ్ స్పిరిట్ను అట్లాగే అలైవ్ పెడితే మున్ముందు మన దేశానికి, మన రాష్ట్రానికి, దేశానికి చాలా బలపరిచిన వాళ్ళు అవుతారు. అండ్ మన టాలెంట్ అంతా ఇతర దేశాలకు పోకుండా ఇక్కడే వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయడానికి స్టార్టప్స్ను పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, రాష్ట్రం కానీ దేశం కానీ. కాబట్టి ఈ టీచర్స్ అందరినీ కూడా నేను కోరుకోవడం ఒకటే, కీప్ దిస్ ఇన్నోవేటివ్ స్పిరిట్ అండ్ టాలెంట్. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్ ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని ఇది ఇట్లా ఉంది అనడం కంటే ఎందుకు ఇట్లా ఉంది, ఇంకా దీన్ని ఇంకా మనం ఇంకా బాగుపరచడానికి ఏం చేస్తే బాగుపడుతుంది, ఇంకా కొత్తగా చేస్తే ఏముంటుంది అని క్రియేటివిటీ, కొత్త స్పిరిట్ను, క్రియేటివిటీ దీన్ని నర్చర్ చేయడానికి, టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి టీచర్స్ ఎంతో దోహదపడతారు. సో టీచర్స్కు నేను కోరుకునేది అదే, కీప్ దెమ్ కీప్ ఎంకరేజింగ్ దెమ్ అండ్ సో దట్ దే బ్రింగ్ అవుట్ దేర్ టాలెంట్స్ in such platforms in future also. And lastly, as చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ అండ్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. Now I am requesting G. Ramreddy Sir Garu, can you address the gathering? విద్యార్థులు, వారి పోషకులు, తల్లిదండ్రులు, వారిని తీర్చిదిద్దే ఆచార్యులు, ఈనాడు ఈ ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ అగస్త్యాన్ని విద్యార్థులు సైన్స్ అవగాహన పెంచాలనే ఉద్దేశంతో రామ్జీ రాఘవన్ గారని ఒక వ్యాపారస్తులు, తర్వాత వారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు. మీకు అగస్త్య అనే ఒక ఫౌండేషన్ ద్వారా కుప్పంలో ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీ, సైన్స్ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అక్కడ దాదాపు సైన్స్ విద్యార్థులకు, ఆచార్యులకు అక్కడ ఉండే వసతులు, నేర్చుకునే విషయం. ఇక్కడే మనం నిజామాబాద్లో ఉన్నట్టుగా అగస్త్య ఫౌండేషన్ ద్వారా సైన్స్ సెంటర్స్ చాలా తెలంగాణలో 2 స్థలాలు ఉన్నాయి. మీరేంటంటే ఆచార్యులు ల్యాండ్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వెళ్ళి అక్కడ విద్యార్థులకు సైన్స్ మోడల్స్ చూపిస్తూ విద్యార్థులకు పాఠాలు నేర్పుతారు. ఇక్కడ నిజామాబాద్లో సైన్స్ సెంటర్ ఉంది, కామారెడ్డిలో సైన్స్ సెంటర్ ఉంది. ఇలా మొత్తం తెలంగాణలో 16-17 సైన్స్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. వీరన్నిటికీ డోనర్స్ అంతా వాళ్ళ విధానాలతో ఈ సంస్థ నడుస్తుంది. ఇందులో ఎంతోమంది ఇందులో పనిచేసిన ఆచార్యులు, విద్యార్థులు, చదువుకున్న విద్యార్థులు సైన్స్ అవగాహన నేర్చుకొని సైన్స్ మీద కుతూహలంతో వాళ్ళ రేపు ఒక మంచి రీసెర్చ్ స్కాలర్గా డెవలప్ కావడానికి వీలుంటుంది. అందుకొరకు ఇక్కడ నిజామాబాద్లో మన రాజారాంపేట ఆఫీస్ దగ్గర ల్యాబ్ ఉన్నది, సైన్స్ ల్యాబ్. ప్రత్యేకంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు వెళ్ళి చూడాలని నాది. ఎందుకంటే మనకు తెలియని విషయాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అందులో. ఒకటి, మన సోలార్ సిస్టమ్ అంటే మనం అనుకుంటామంటే సూర్యుని చుట్టూ బుద్ధి. అయితే రాత్రి పగలు కావడానికి అందులో భగవంతుడు సృష్టి ఏం చేశాడంటే భూమి వర్టికల్గా తిరగదు,
కొద్దిగా కొన్ని 4-5 degrees వదిలి పెట్టాడు. అండ్ ఓన్లీ వైట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అయితే అందువరకు 14 గంటలు పగలు 14 గంటలు రాత్రి కావటానికి ఆ సృష్టికర్త ఈ దాని యాక్సిస్ అయితే ఉందో వర్టికల్గా లేకుండా 4 డిగ్రీలు పంపి పెడతారు. అంటే సైన్స్ దాని ఇంట్రెస్ట్ మనం చూస్తే కానీ చేయలేదు. మనం సామాన్యంగా సామెత ఉన్నట్టు ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ ఎవరంటే చైల్డ్. సామాన్యంగా చిన్నపిల్లవాడు మనం విడిచిపెడితే ఏదైనా కానీ ఇదేమిటి అదేమిటి అని పరీక్షించి కనుగొనే ప్రయత్నం చేస్తారు. అదే మాత్రం విద్యార్థులు కూడా ఏదైనా కానీ మనకు అనిపించినప్పుడు ఇది ఎలా జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది తెలియకుంటే అడగాలి, అన్ని నేర్చుకోవాలి. ఈనాడు ఈ నగస్య వాళ్ళు నిజామాబాద్లో ల్యాబ్ ఉన్నది. ల్యాబ్ దగ్గర నుంచి ఇది ఒక సమావేశం ఎగ్జిబిషన్ లాగా పెట్టి అందరికీ చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎక్కువ మంది పాఠశాల నుంచి విద్యార్థులు సాయంత్రం వరకు ఉంటుంది కనుక వచ్చి చూసుకోవచ్చు. ఇంతతో నేను ముగిస్తున్నాను. I am requesting Professor M. Yadagiri sir, can you address the gathering? The guests on the dais, Krishna Mohan Garu, Principal, Government Medical College, Nizamabad, and guests of honor, Sri P. Ashok, District Educational Officer, Nizamabad, Sri Baswa Lakshmi Narsaya Garu, Sri K. Balram Garu, Sri K. Ganga Kishan Garu, Madam M. Sridevi Garu, and all the teachers and mentors of various schools, and my lovable, fresh-minded student friends. A very good morning to all of you. At the outset, I congratulate the organizers for creating this excellent platform to exhibit the talent of the students. Just now, the madam mentioned that Jigyasa is a Sanskrit word. Almost Sanskrit is a mother of all Indian languages. In some extent, it is also a mother of English language also. The Jigyasa, that means a curiosity. It is a type of mentality of the students to urge to know the unknown things. That is the Jigyasa. Always the people or students trying to knowing the unknown things. The Jigyasa primarily refers to bridge the gap between school students and the scientific community. The primary objective of this Jigyasa, the primary intention of this Jigyasa is to build a gap between the school children and tomorrow's scientist community. In the same line, I feel that this type of exhibition is also to bridge the gap between classroom theory information and practical knowledge. In everyday morning to evening, your teachers continuously telling so many things regarding the so many subjects.
whatever you learn and acquire the knowledge in the classroom is not enough unless it should be reinforcement. That means application in your real life. Whatever we learn in the classroom, that should be shown in a reality manner. In that process, this type of exhibitions are a good platforms to inculcate the inherent skills of the students. My dear students, it is a great opportunity to exhibit your talent. Here, under the guidance of your teachers, you may conduct different types of experiments, but all experiments may not success in one attempt, but failures. Directly, if you get the success, there is no continuous failure and continuous the same. And one day or another day, once it is failure, you go on to continue your goal achievement process. Most of our scientists, at the beginning, they all are the failures. Later on, they became a successful inventors and successful scientists. In this occasion, I am happy to say Agastya International Foundation mostly focused on government schools. I am really appreciate the efforts made by these organizers, because most of the scientists, most of the eminent personalities came from the rural background only. By doing the hard work, the rural and government school people have the more courage when you compared with the other students. I am not discouraging any other institutional students, but I am trying to enlighten the strength of the rural and government schools. Almost in all our government schools having a very excellent and qualified, well-experienced teachers. The problem is here we are not utilizing their services in a proper manner. Once we prepared a proper guidelines how best to utilize their services, so successfully they prove themselves. Dear students, it is a global competitive world. In the early days, the competition was at gully level, but now it is a global level competition. In this competition, you have to prove yourself, how you better than the others in every moment. Otherwise, you can't withstand in this competitive world. In every moment, you have to prove yourself how you are better than the others. That courage, that dare will come out only by acquiring and updating the knowledge. We all are living in a scientific and technological society. You know, the technology is changing very drastically in day-to-day life. In every day, we the teachers as well as the students should upgrade ourselves. Because whatever you find today is updated, tomorrow it will become outdated. That type of drastic changes have been taking place in our day-to-day life. So that we have to upgrade, we have to learn more. This upgradation will comes only from the continuous learning. Subject to the condition, if we have a zeal, interest, curiosity to learn, everything is a source of learning. We can learn from the forest, we can learn from the birds, we can learn from the animals, we can learn from everything. Everything is a source of knowledge, but we should have identified. For that, in the words of Dr. APJ Abdul Kalam, learning gives creativity,
creativity provides a innovative thinking. Thinking leads to give a knowledge. Knowledge makes you as a great personality. So you have to learn. When go on to learn, so you have to have some sort of the creativity in your mind. When you have such type of the creativity, you try to think in a different way, not like the ordinary people. So always you have to think in an extraordinary. Do you know the difference between ordinary and extraordinary? Just extra. The word just extra. By having some extra knowledge, you will become an extraordinary personality. When you have such type of innovative thinking that gives a new knowledge, so that new knowledge will enlighten yourself as the best personality in this society. For that, your teacher is very, very important. To mold the character of the students, to give some sort of the creativity, the teacher is the center point. The teacher is the heart of the institution. In the words of the Swami Vivekananda, the strength of the nation is not found in the buildings and monuments. It can be found in the men of character of that nation. That character can be molded by the teacher in the classroom only. So that all of you should identify a role model teacher. A role model teacher. We may have the number of teachers in our schools, our science teacher, biology teacher, maths teacher, like that here. You have to like very much some teachers. You take him as a role model. So like that here, we have to concentrate in a serious manner by taking a role model personality. For that I will give one example. Even in the heavy temperature, the sun rays directly can't burn the paper. If the same sun rays transformed from the magnetic glass, immediately the paper will burn. That means the teacher role is like that, a magnifying glass. So that always the teacher is inspirable to the students. So I think it is not the time to give the lectures continuously. I can say one thing only. It is a great opportunity, all young and fresh-minded students, to exhibit your talent. So this is a platform to begin your innovative implementation. One day or another day, you will get a bright future to enlighten your future. Just now our medical college principals are mentioned that 40% of the Indian population is the youth. The coming generation is in your hands only. So here, this is the major advantage of the India when you compare with the world. So that here in the early days, the human resources having the more population is a disadvantage to the country. But now it is in reverse. When a country having more population, that indicating that human resources are more. If you have the more human resources, by converting these human resources in a materialized manner, ultimately you will become a top level country. India will become a top level country in the world. And last thing is here, in our day-to-day life, we may face the different types of the challenges and problems. But as per the voice of our Prime Minister Narendra Modi, don't afraid of these problems and hurdles. You can convert the challenges and problems as an opportunity. So that you have to think in a positive manner. So ultimately you will get the good success. Thank you very much for giving this opportunity to share my few ideas with this young mind and fresh-minded student friends. Thank you very much. గౌరవనీయులు ఈ ప్రోగ్రాంకి రూపకర్త రామరెడ్డి గారికి, అలానే ఈరోజు ముఖ్య అతిథులు ప్రొఫెసర్ ఎం యాదగిరి గారికి, డాక్టర్ ఎన్ కృష్ణమోహన్ గారికి, అలానే ప్రోగ్రాం ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న బలరాం గారికి, అలానే శ్రీదేవి మేడం గారికి,
ఈరోజు ఈ సమావేశానికి ఈ వచ్చిన తల్లిదండ్రులకు, టీచర్లకు, పిల్లలకు అందరికీ నమస్కారం. యాక్చువల్గా స్పీచ్ యాదగిరి సార్ది లాస్ట్ బిట్ ఉంటే అయిపోయేది, నాది లాస్ట్ బిట్. యాదగిరి సార్ గారు మాట్లాడిన తర్వాత నేను మాట్లాడేది ఏం లేదు. జస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ స్పీచ్. సార్ చెప్తా ఉంటే వినాలనిపించింది. చాలా బాగా చెప్పారు సారు. ఇప్పుడు నేను కొన్ని ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ని మాట్లాడుతాను, ఎందుకంటే సార్ ఆల్రెడీ మీకు మోటివేషన్ చేశారు. ఒకప్పుడు నాలెడ్జ్ అంటే సరిపోయేది. మా అప్పుడు కూడా ఎక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటే సరిపోయేది. దాన్ని మాకు అన్ని కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉండేది. 4 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఇస్తే దట్స్ ఆల్. అంటే మనకు మెమొరీ అనేది ఓన్లీ మెమొరీ ఉంటే సరిపోయేది. మనం ఒక అచీవ్ చేసేవాళ్ళం ఒక టార్గెట్. కానీ ఈరోజు అలా లేదు. ఈరోజు ఏమంతా కూడా లెఫ్ట్ బ్రెయిన్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్. ఎవరికి అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఈరోజు సక్సెస్ కాగలుగుతున్నారు. నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మాకు మేము అడిగకపోయే వాళ్ళం, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ చేసేవాళ్ళం కాదు. ఎంతవరకు టీచర్ చెప్తే వినేవాళ్ళం. కానీ ఈరోజు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే, మనం క్వశ్చన్ అడగాలి, ఒక విషయం చెప్పినప్పుడు అడగాలి, కంపేర్ చేసుకోవాలి, అనలైజ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడైతేనే మనం గ్రో కాగలుగుతాం. మాకు టీచర్ చెప్పేది, నాకు ట్రిగనామెట్రీ చెప్పేది. ఎందుకు ఇది ట్రిగనామెట్రీ, నేను ఎందుకు చదవాలి, ఇది నాకు ఏం ఉపయోగం అనేది నాకు ఏ రోజు చెప్పకపోయేవాళ్ళు టీచర్. ఆల్జిబ్రా చెప్పేది, ఎందుకు చదవాలి ఆల్జిబ్రా, నాకు ఏం ఉపయోగపడుతుంది నా జీవితంలో, ఆల్జిబ్రా క్యాలిక్యులస్ ఏం ఉపయోగపడుతుంది నాకు అనేది ఆ రోజుల్లో టీచర్లు అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు కాదు. ఈరోజు ఇలాంటి జిజ్ఞాసా ఫౌండేషన్స్ వచ్చింది. ఎందుకు చదవాలి, ఈ చదివితే మనకి ఏమొస్తుంది, దీనివల్ల మనం ఏం డెవలప్ అవుతాం, నెక్స్ట్ మనం ఎట్లా అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్తో ఒక ప్రాబ్లం ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది ఆ రోజుల్లో అంతా ఉండకపోయేది. కానీ ఈరోజు ఇట్లాంటి ఫౌండేషన్స్ ముందుకు వచ్చి ఈరోజు ఇట్లాంటి అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్ ఒక జిజ్ఞాసను కలిగించి, ఎందుకు నేను ట్రిగనామెట్రీ చేయాలి, ఎందుకు ఆ బ్రిడ్జ్ అలా ఉంది, ఎలా బ్రిడ్జ్ కట్టాలి, ఎందుకు ఈ రివర్ ఎలా వెళ్తుంది, ఇవన్నీ క్వశ్చన్ ఎన్ని కూడా ఈరోజు మీకు మ్యాథ్స్లో ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. ఈరోజు స్పేస్ టెక్నాలజీ పెరిగింది, చాలా టెక్నాలజీ పెరిగింది. ఈరోజు మనం అనుకోలేదు ఇంత టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది. ఒక 10 years బ్యాక్ నేను కూడా ఊహించలేదు ఇంత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది, ఇంత డ్రోన్ టెక్నాలజీ వస్తుంది, ఇంత రోబోటిక్స్ వస్తుంది. నేను 10 years బ్యాక్ ఊహించలేదు. బట్ ఈరోజు అంతా కూడా మీరు అంతా గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఏఐ రూల్ చేస్తూ ఉంది, ఏఐ ఎటువంటి ఆన్సర్స్ అయినా మనకి ఇస్తూ ఉంది. ఏ విధంగానే ఈరోజు ఏఐ మన ముందుకు వచ్చింది. ఇది మనం 10 years బ్యాక్ ఊహించలేదు. అలానే రోబోటిక్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గ్రో అవుతుంది, స్పేస్ టెక్నాలజీ పెరుగుతూ ఉంది. అలానే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, కొత్త వాటికి మనం ఇంటర్నెట్ యాడ్ చేస్తున్న వస్తువులకి ఇంతకుముందు ఇంత లేదు మనం. ఇలాంటి గ్రోయింగ్ టెక్నాలజీ వస్తున్నప్పుడు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా ఆలోచించాలి, ఎక్కడ మనం ల్యాక్ అవుతున్నాం. పాత సిస్టంలో ఉంటే మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చే కొత్త వాటికి మనం ఎదుర్కోలేని పరిస్థితి ఉంది. ఈ రోజు నుంచే మీ పిల్లల్ని కోడింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, ఎలా రోబోటిక్స్ని చదవాలన్న డిఫరెంట్ థాట్ ఈరోజు పిల్లల్లో క్రియేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రతి తల్లిదండ్రులకు, టీచర్లకు. పిల్లలు కూడా ఈరోజు డ్రీమ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, నా లైఫ్ గోల్ ఏంటి, నేను ఏం అచీవ్ చేయాలన్నది ఈరోజే మీరు ఊహించుకుంటే, నేను ఒక సైంటిస్ట్ కావాలంటే నేను ఎలా కావాలి సైంటిస్ట్, నేను ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్కి వెళ్ళాలి, అక్కడ బెంగళూరులో చదవాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి అన్న తపన ఈ ఏజ్లోనే మీరు డెవలప్ కావాలి. ఈరోజు మనకు పెద్ద శాస్త్రవేత్తలు ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఎందుకు, కొంతమంది వ్యక్తుల్లో ఏదో చెయ్యాలన్న తపనతోని వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తూ కనిపెడుతూ ఈరోజు పెద్ద శాస్త్రవేత్తలకు ఎదిగారు. అది చిన్నప్పటి నుంచే స్టార్ట్ కావాలి. మనకు చిన్నప్పుడే మన ప్రతి ఒక్క వస్తువు, సార్ చెప్పినట్టు, యాదగిరి సార్ చెప్పినట్టు, ఒక రేడియో చూస్తే ఎందుకు పనిచేస్తుంది రేడియోలో ఏముంటుంది, ఎట్లా పనిచేస్తే మనం రేడియోని తయారు చేయొచ్చు అన్న జిజ్ఞాస అనేది పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి రావాలి. ఎందుకు ఫ్యాన్ ఇలానే తిరుగుతుంది, ఎందుకు ఉల్టా ఇట్లా తిరగట్లేదు, ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ అబ్జర్వ్, సైన్స్ మనకి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది. ఆ సైన్స్ ఎందుకు అనేది మనకి వచ్చినప్పుడే మనలో లర్నింగ్ చేయాలి, నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేయాలి, దాన్ని అచీవ్ చేయాలన్న మనకు పెరుగుతూ ఉంటుంది. నేర్చుకోవడంతో పాటు వాల్యూస్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి. ఈరోజు కాలంలో సార్ చెప్పినట్టు వాల్యూస్ అనేది
చాలామంది చాలా స్టేజ్కి ఎదిగినా కూడా వాల్యూస్ లేకపోతే ఏ వ్యక్తి కూడా ఒక స్టేజ్ వరకు వెళ్తాడు కానీ అంతకంటే మించి వెళ్ళలేడు. ఒక వ్యక్తి స్కిల్స్తో పాటు నాలెడ్జ్తో పాటు వాల్యూస్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. పిల్లలందరూ కూడా వాల్యూస్ కట్టుబడి ఉండాలి. మీ తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్తున్నారో మీ మంచి కోసం చెప్తారు, ఒక డెడికేషన్ కోసం చెప్తారు. మార్నింగ్ 5 o'clock లేవాలి అంటే అది మీకోసం చెప్తారు. చిన్న చిన్న డిసిప్లిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో పిల్లలు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ టీచర్లు కానీ చెప్తున్నాయో అవే స్టెప్పింగ్ స్టోన్ అవుతాయి. ఆ చిన్న చిన్న విషయాలు మనం తల్లిదండ్రులు చెప్పింది కానీ టీచర్లు చెప్పింది కానీ ఎందుకు చెప్తున్నారనేది అర్థం చేసుకుంటే మనం జీవితంలో ముందుకెళ్తాం. వాళ్ళు టీచర్స్ కానీ స్కూల్స్ కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ మీ మైండ్ని మీ క్యారెక్టర్ని బిల్డ్ చేస్తారు. మీరు ఇనిషియల్గా వాళ్ళ మాటలు వింటే వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీరు వెళ్తే మీరు జీవితంలో ముందుకెళ్తారు. అలానే హార్డ్ వర్క్ అనేది ఇంపార్టెంట్. హార్డ్ వర్క్ లేకుండా ఏ వ్యక్తి ఎదగలేడు. హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిందే, డిసిప్లిన్ ఉండాల్సిందే, నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేయాల్సిందే. టీచర్స్ పేరెంట్స్ ఏవైతే గైడ్లైన్స్ ఇస్తున్నారో మీ గైడ్స్ వాళ్ళు ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళ మాటలు వినండి. అలానే ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో చాలా తక్కువ మంది పార్టిసిపేషన్ ఉంది. ఇన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి, దాదాపు నాకు తెలిసి 300 స్కూల్స్ నా నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. బట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇంకా చాలా మనకు పెరగాలి. అలానే టీచర్స్ కూడా ప్రోత్సహించాలి. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది మనం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇప్పటికీ దానికి సరిపోదు. అలానే పిల్లలందరూ కూడా గమనించాల్సింది హార్మ్ఫుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ చాలా పెరిగాయి. టీవీ ఒకటి, సోషల్ మీడియా, ఫోన్స్, ఫ్రెండ్స్ మన మీద చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటాయి. పర్టికులర్లీ ఈ జనరేషన్లో ఫెయిల్ అవుతుంది ఎక్కడ అంటే సోషల్ మీడియా. 12 years కాగానే ఇన్స్టాగ్రామ్లో అకౌంటు, ఫేస్బుక్లో అకౌంటు, లేదంటే చాలా ఎన్ని లైక్స్ వచ్చాయి అంటే ఇలాంటి వాటిలో మీరు పోకుండా, సెల్ఫీలు పెట్టకుండా, మీ యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్ని మీ సెల్ఫీ తీసుకొని ఫేస్బుక్లో పెట్టకుండా మీ ఫోటోలు 10 మంది షేర్ చేసుకునే పరిస్థితికి రావాలి అంటే మీరు ఎదగాలి, చదవాలి, నేర్చుకోవాలి. మీ ఫోటోలు మీరు పెట్టుకుంటే ఉపయోగం లేదు. మీ ఫోటోలు చాలామంది పెట్టుకోవాలి, ఇన్స్పైర్ కావాలి. మీ అందరికీ తెలుసు గుకేష్ వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్ మీ ఏజ్ ఉన్నప్పుడే విజువలైజ్ చేసుకున్నాడు. ఏమన్నాడు మీరు ఇంటర్వ్యూ చూస్తే, నేను వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్ కొడతాను అన్నాడు. ఎప్పుడు అనుకున్నాడు? 6 years ఏజ్లో అనుకున్నాడు. ఈరోజు వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్. మీరు ఇప్పుడు మహిళా క్రికెట్ టీం చూసుంటారు, వాళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడి ఒక అచీవ్ చేసి ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళారు. కాబట్టి మీరు ఏది ఇచ్చినా కూడా ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా కూడా 100% బెస్ట్ ఇవ్వండి. ఆ డ్రీమ్ చేయండి, ఇన్వాల్వ్ కాండి, ప్యాషన్తో చేయండి. ఏదో హాఫ్ హార్టెడ్గా ఏదో చదువుమన్నారు, తల్లిదండ్రులు చదువుమన్నారు, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నాకు మ్యాథ్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు, లేకపోతే సైన్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు. వాట్ ఎవర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్, ఎనీ ఫీల్డ్, అది ఓషియోగ్రఫీ కావచ్చు, స్పేస్ టెక్నాలజీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ దేర్. బట్ మీ మైండ్ ఏం చెప్తుంది, మీ హార్ట్ ఏం చెప్తుంది అని ఆలోచించి వన్స్ యూ మైండ్ హార్ట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారు ఒక గోల్ పైన అంటే అది అచీవ్ చేసే వరకు మీరు నిద్రపోవద్దు, దాంట్లో ఎంజాయ్ చేయాలి. నేను ఇంత బిజీ ఉన్నా కూడా నేను ఇప్పుడు రామరెడ్డి సార్ ఇప్పుడు చెప్పారు 91 years ఈ స్టడీకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద స్టడీ చేస్తున్నారని. అలాంటి జిజ్ఞాస అనేది ఉండాలి. నేను కూడా ఇప్పుడు ఇంత టైం మాకు ఇంత బిజీ ఉన్నా నేను బుక్ చదవకుండా నిద్రపోను. ఒక బుక్ కంపల్సరీ రీడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు కూడా స్పేస్ టెక్నాలజీ మీద చదువుతున్నాను నేను. నాకు కొన్ని విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటే అక్షరం వేస్తుంటే స్పేస్ టెక్నాలజీ మీద ఇప్పుడు ఈరోజు నాసా వాళ్ళు కూడా కొత్తది కనుక్కున్నారు ఒక గ్రహం. ఇలాంటివి చాలా విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటే మనకి చాలా నేర్చుకోవాల్సిన ఉంది. స్పేస్లో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. క్రోర్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీస్ ఉన్నాయి. ఒక గెలాక్సీలో ఓన్లీ సన్ అనేది ఒక సింపుల్, ఒక సోలార్ సిస్టంలో ఒక ఎర్త్ అనేది ఒక సింపుల్. ఇది వ్యాస్ట్. మనం తెలుసుకోవాల్సింది, నేర్చుకోవాల్సింది చాలా పెద్దగా ఉంది. ఆల్వేస్ లర్న్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఏ చిన్న విషయం ఆపర్చునిటీ వచ్చినా దాని గురించి తెలుసుకోండి. ఇండియా ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు కొన్ని ఉద్యోగాలే ఉండేది, ఇప్పుడు అంతు లేదు. చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, కానీ మన ఇండియన్స్ గ్రాప్ చేయట్లేదు. ప్రాబ్లం ఎంతవరకు నాకు చిన్న ఉద్యోగం ఉంటే సరిపోతుంది, ఏదో చిన్నగా సెటిల్ అయితే సరిపోతుంది,
నేను ఎవరి కిందనో కంపెనీలో పనిచేస్తే ఉద్యోగం జీతం వస్తే సరిపోతుందన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు. కానీ నేనే ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను, ఒక ఎంపైర్ క్రియేట్ చేస్తాను, నేను ఒక కంపెనీ పెడతానన్న ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఈరోజు యూత్లో మిస్ అవుతున్నాయి. కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆలోచించాలి, మీరే ఒక క్రికెట్ చేయాలి, మీరే ఒక 1000 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్న సంకల్పం తీసుకొని మీరు ఈరోజు చేయాలి. ఎందుకనంటే ఈరోజు ఇండియా టోటల్ డిపెండెన్సీ అయిపోయింది. సార్ చెప్పినట్టు చైనా మీదనో యుఎస్ మీదనో డిపెండ్ కావాలి. యాపిల్ ఫోనే వాడాలి మనం, అది శాంసంగ్ ఫోన్ వాడాలి, లేకపోతే ఎల్జీ వస్తువు వాడాలి. ఏ ఒక్క ఇండియన్ కంపెనీ కూడా మొబైల్ ఫోన్లో లేదు. ఏ ఒక్క కంపెనీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లో నంబర్ 1 లేదు. సోనీ ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంకేదో ఉంటుంది. ఎందుకు మన పీపుల్ ఇంత ఉండి కూడా ఎందుకు వెనకబడుతున్నాం మనం? బికాస్ అందరూ ఉద్యోగం చేసి ఏదో బతికేద్దాం, ఏదో కనిపెడదాం, ఏదో ఇన్నోవేటివ్ చేద్దాం, ఏదో చేంజ్ తీసుకొద్దామన్న తప్పన లోపించింది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో. ఎంతవరకు సింపుల్గా సెటిల్ అయిపోవాలా, నాకేదో గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే అయిపోతుంది, సెటిల్ అయిపోతా, ఇంకేదో అయిపోతా అట్లాంటిది కాదు. చాలా ఆపర్చునిటీస్ ముందు ముందు ఇండియాలో ఉన్నాయి. మీరు ఆలోచించండి, మీకు ఎక్కడ చేయగలుగుతారు, వాట్ ఆర్ ద యువర్ పాజిటివ్ ఏముంది, మీరు ఎక్కడ ప్లస్ ఉన్నారు ఆలోచించుకొని మీరు అక్కడ వర్కౌట్ చేసి ఈ దేశానికి ఒక మంచి పౌరుడిగా మీరు ఒక దేశాన్ని తీర్చుతారని ఎన్నో నెక్స్ట్ డ్రీమ్స్ ఉన్న ఈ దేశంలో మరింత కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్తో మీరందరూ కూడా వస్తారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అగస్టా ఫౌండేషన్ వారికి ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు మరిన్ని చేయాలని, ఎందుకంటే చాలా రూరల్లో ఈ ల్యాక్ ఉంది. ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు మరిన్ని ఎన్నో చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అగస్టా ఫౌండేషన్ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
ఏంటమ్మా ఇది ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? ఎనర్జీ జనరేటింగ్ ఎకో పార్క్. ఇక్కడ ఏ స్కూల్? సెల్ఫ్ ఇంటరాక్షన్. I am Pushtam studying in 9th standard in PFC JPHS Palwancha. My name is Sushi. I am studying in PFC JPHS Palwancha. Our project name is Energy Generating Eco Park. So అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అందరూ పార్క్ వస్తారు కదా, అప్పుడు ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. విండ్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ.